Next topic is theories of coordination compound. So first Alfred Werner considered the bonding in coordination compound as bonding between the Lewis acid and the Lewis base. So ஒரு coordination compoundல so bonding form ஆகிறது ஒரு Lewis acidக்கு ஒரு Lewis baseக்கு இடையில bond form ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Werner's theoryல so they are not explain about the color and the magnetic property. So Werner's theory limitation வந்து so அதுல வந்து என்னன்னா color magnetic property எல்லாம் பத்தி explain பண்ணல. So this Werner's theory was overcome by VBT theory. So VBT means valence bond theory. So this theory was proposed by Pauling. So he assumed that the bond formed between the central metal atom and the ligand is purely covalent. So VBT theory என்ன சொல்றாங்க ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு லிகாண்டுக்கும் இடையில bond form பண்றது வந்து purely covalent இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So covalent means so mutual sharing of electrons. So the mutual sharing of electron between the metal atom and the ligand. So next one is valence bond theory. So according to this theory, the bond formed between the central metal atom and the ligand is due to the overlap of filled ligand orbital containing a lone pair of electron with a vacant hybrid orbitals of the central metal atom. So VBTல வந்து என்ன சொல்றாங்க so ligand வந்து என்னன்னா lone pair of electrons வந்து இருக்கும் ligand கிட்ட so அது மாதிரி metal வந்து vacant orbital இருக்கும் so ligand வந்து அதோட electrons வந்து metal கிட்ட வந்து கொடுக்கும் so அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில bond form ஆகிறது so purely covalent nature இருக்கும் so அத பத்தி சொல்றது தான் வந்து valence bond theory. So இதுல வந்து first assumption என்ன சொல்றாங்க ligand வந்து அதோட lone pair of electron வந்து metal கிட்ட வந்து கொடுக்குது so அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஒரு complex வந்து form ஆகுது so அந்த complex வந்து என்ன நேச்சரா இருக்குன்னா covalent நேச்சரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க covalentனா வந்து என்ன mutual sharing of electrons. See the second point now, each ligand should have at least one filled orbital containing the lone pair electrons. So ligand na so adikite at least oru lone pair of electron irukkum oru lone pair of electron adikite irukkum appdin solranga. See the third point, in order to accommodate the electron pair donated by the ligand, the central metal ion present in the complexes provide required number of vacant orbitals. So ligand வந்து approach பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் so metal கிட்ட வந்து vacant orbital இருக்கும் so அப்படி vacant orbital இருந்தாதான் so அது வந்து ligand கிட்ட இருந்து lone pair of electrons வந்து வாங்கிக்க முடியும். See the fourth point now. So this vacant orbital of central metal atom undergo hybridization. So the process of mixing of atomic orbitals, the hybridized orbital with same energy. So ligand வந்து மெட்டலை வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து இருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் டி ஆர்பிட்டல் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒவ்வொரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி வந்து இருக்கும் ஸோ மெட்டல் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது அதோட ஆர்பிட்டல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவல் இன் எனர்ஜியாக இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து ஒரே ஈக்குவல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது பேர் தான் வந்து என்னென்னா ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் ஸோ அப்படி ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கும்போது மட்டும்தான் லிகாண்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் ஸோ நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நல்லா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So see the fifth point, the vacant hybridized orbitals of the central metal atom linearly overlap with the filled orbital of the ligand to form the coordinate covalent sigma bond. So இப்போ hybridizedனா so இப்போ எல்லா ஆர்பிட்டலும் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அது பேர் தான் வந்து ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டல். ஸோ இப்போ இந்த ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலை ஒரு லிகான் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது சப்போஸ் லீனியர் ஓவர்லேப்னா இதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் ஸோ ஒரு மெட்டலும் லிகாண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் ஆச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து லீனியர் ஓவர்லேப். ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு ஓவர்லேப் பார்த்துருப்போம் அது வந்து சைட்வைஸ் ஓவர்லேப். ஸோ லீனியர் ஓவர்லேப் ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சைட்வைஸ் ஓவர்லேப் ஆச்சுன்னா வந்து பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில லீனியர் ஓவர்லேப் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஸோ நமக்கு என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. So next the sixth point, the hybridized orbitals are directional and their orientation in space give a definite geometry to the complex ion. So on ligand metal வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் தான் அது வந்து அப்ரோச் ஆகுது ஸோ அப்படி அப்ரோச் ஆகும்போது நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஜாமெட்ரியில் வந்து கிடைக்குது. So the 7th point now,
So in the octahedral complexes, so n-1 d orbital are involved in the hybridization. So octahedral complexல so n-d orbital வந்து hybridizationல involve ஆகுது. So அதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம், inner orbital complex or low spin complex or spin paired complex அப்படின்னு சொல்றோம். So if the nd orbitals are involved in hybridization, so nd orbital வந்து hybridizationல involve ஆச்சுன்னா so அந்த complex வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம், outer orbital or high spin or spin free complexes அப்படின்னு சொல்றோம். So இதுக்கு examples வந்து பின்னாடி வருது. So அப்போ வந்து நான் explain பண்றேன். So the complexes containing the central metal atom with unpaired number of unpaired electrons. Suppose the central metal atomல so unpaired electrons வந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து paramagnetic. So electrons வந்து pair up ஆயிருந்துச்சு. So அங்க வந்து electrons வந்து தனியாவே இல்லை. So அப்படின்னா அந்த complex வந்து என்ன சொல்றோம், diamagnetic. See the 9th point now. So ligands such as CO, Cn, En and NH3 present in complexes cause the pairing of electrons. So இந்த ligandsலாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா strong field ligand அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இந்த ligand வந்து என்ன பண்ணுது, so metalல இருக்கிற lone pair of electrons வந்து pair up பண்ணுது. So அப்போ இந்த ligand பேர்ல என்ன சொல்றோம், strong field ligand. So இன்னொரு type of ligand வந்து இருக்குது weak field ligand. So அது வந்து என்ன பண்ணும், pair up பண்ணாது. So just அப்படியே இருக்கும். So see the 10th point now. Greater the overlapping between the ligand orbitals and the hybridized metal orbital, greater is the bond strength. So அதாவது ஒரு liganduக்கும் metalக்கும் இடையில so bond form பண்றது அந்த overlapping வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா so நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் எப்படி இருக்கும், அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிரேட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. See the tabular column now. So coordination number 2. So coordination number 2 னா என்ன அர்த்தம், so metal கிட்ட ரெண்டு ligand வந்து approach பண்ணுச்சுன்னா so அதோட coordination number 2. So அப்படி இருக்கும்போது அதோட hybridization வந்து எப்படி இருக்கும், sp hybridization. So அதோட geometry வந்து linear. So example வந்து CuCl2 AgCl2. So coordination number 3. So coordination number 3 னா என்ன அர்த்தம், so ஒரு metal கிட்ட மூணு ligand வந்து so bondingல involve ஆகுது. So அப்படி இருக்கும்போது hybridization sp2. So அதோட geometry trigonal planar. So அதோட example வந்து HgI3. So next coordination number 4. 4 means so 4 ligands are attached with the metal. So அது வந்து sp3 hybridization tetrahedral இருக்கும். So அதுக்கு example வந்து NiCO4, so NiCl4. So another type is there, another that one is square planar. Square planar geometry form பண்ணிச்சுன்னா so அங்க என்ன hybridization நடக்கும், dsp2 hybridization. So அதுக்கு example வந்து nickel CN4, platinum NH3 4. So next suppose 5 ligand வந்து metal கூட attach ஆச்சுன்னா அங்க என்ன hybridization form ஆகும், dsp3 hybridization. So geometry trigonal bipyramidal. So example FeCO5. Suppose the 6 ligands are attached with that metal means so the form of hybridization is D2sp3 or sp3d2. So என்ன geometry na octahedral geometry. So these are examples for the inner orbital complexes and the outer orbital complexes. So examples for inner orbital complexes and outer orbital complexes is there. So I will explain you later. So first example NiCO4. So nickel tetracarbonyl. So nickel oda ground outermost electronic configuration வந்து என்ன 3d8 4s2. So அதுக்கு ஒரு electronic configuration வரையணும். So d னா 5 orbital வரைவோமா, so and then 4s, so and then 4p, p ங்கும்போது 3 orbital வரையும். So அப்ப d8ங்கும்போது first என்ன பண்ணோம், first single electron fill பண்ணோம் and then pairing pair up பண்ணும்போது so இந்த 3 ஆர்பிட்டல்ல fill ஆயிடும். so இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டல் வந்து single electron இருக்கும். so and then இங்க வந்து என்ன ligand வந்து CO. so எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது, 4 நம்பர்ஸ் இருக்குது. CO வந்து என்னன்னா ஒரு strong ligand. so strong field ligand நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தோம், pair up பண்ணும். இங்க இருக்கிற single electrons வந்து pair up பண்ணுது. so அப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க போய்டும். so இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க வந்து போயிடுது. so அப்ப எல்லா எலக்ட்ரானும் pair up ஆயிடுது. 4sல இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இல்ல, ரைட். So என்ன type of coordination number 4 னா என்ன அர்த்தம், 4 ligand வந்து இப்ப metal கூட வந்து bondingல involve ஆகுது. so அப்ப coordination number 4. so இப்ப வந்து என்ன சொல்றோம், இப்போ வந்து ஒரு ligand வந்து நம்ம metal வந்து approach பண்ணும்போது so அங்க இருக்கிற ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம், சேமா இருக்கணும். so
ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இங்கே இருக்கிற s ஆர்பிட்டல் இங்கே இருக்கிற p ஆர்பிட்டல் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது, ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலாக மாறுது. ஹைப்ரிடைஸ்டு மீன்ஸ் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி, ரைட்? ஸோ தென் ஒன்லி லிகான் வில் ஈஸிலி அப்ரோச் த மெட்டல். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, 4 கார்போனைல் வந்து இந்த 4 ஆர்பிட்டலில் வந்து ஃபில் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுது. ஸோ எந்தெந்த ஆர்பிட்டல் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது, இப்போ ஒரு எஸ்ஸும் 3 p ஆர்பிட்டல் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் இது என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்கிறோம், sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ sp3 ஹைப்ரிடைசேஷனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஜாமெட்ரி ஃபார்ம் ஆகும், டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி. ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குதா, ஸோ எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே பேரப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து 0வாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து நமக்கு என்ன இது ஃபார்ம், அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா, μs is equal to n into n+2. ஸோ இப்போ என்னங்கும் போது நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 0. ஸோ அப்போ இந்த μs வந்து மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டும் வந்து 0 ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், tetracyanonickelate. ஸோ இதில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன, நிக்கல். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நிக்கலோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து என்ன, 3d8 4s2. ஸோ இப்போ நிக்கலோட அட்டாமிக் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம, ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைனட் வந்து 4, சைனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -1. ஸோ ஈக்குவல் டு, ஸோ ஓவரால் நெட் சார்ஜ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, -2. ஸோ ஈக்குவல் டு -2. ஸோ இப்போ -2 இந்த -4 அந்த சைட் போச்சுன்னா என்ன ஆகும், +4. ஸோ +4 -2 ஈக்குவல் டு +2. ஸோ அப்போ x is equal to +2. ஸோ இப்போ எக்ஸுங்கிறது வந்து என்ன, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் நிக்கல். ஸோ அப்போ நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +2. ஸோ இப்போ நிக்கலோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வந்து 3d8 4s2. ஸோ நிக்கல் 2+ வந்து என்ன அர்த்தம், அதுலேருந்து ஒரு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ 4s 0 ஆகிடுமா, ஸோ 3d8 4s 0. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து எதிர்கொள்ளணும். ஸோ ni2+ equal to 3d8 4s 0. ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டலில் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ டிக்கு 5 ஆர்பிட்டல் போடுவோம், 4s 4pக்கு 3 போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ 3d8ங்கும் போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் ஃபில் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் 2 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், 4s ஆர்பிட்டலில் 0. ஸோ நோ எலக்ட்ரான் இஸ் தேர். ஸோ சப்போஸ் த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் சைனட் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் வரும்போது என்ன பண்ணும், இங்கே இருக்கிற சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸை பேரப் பண்ணும். ஸோ இங்கே இருக்கிற சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இந்த பாக்ஸுக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ இது வந்து எம்டியாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ எத்தனை சைனட் வந்து இப்போ பாண்டிங் இன்வால்வ் ஆக போகுது, 4. ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்கும், 1 2 3 4. ஸோ அப்போ டி ஆர்பிட்டலில் 1, எஸ் ஆர்பிட்டலில் 1, பி ஆர்பிட்டலில் 2. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன், dsp2. ஸோ அப்போ டி ஆர்பிட்டலில் 1, எஸ் ஆர்பிட்டலில் 1, பி ஆர்பிட்டலில் 2. ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் dsp2 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ லிகான் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது என்னாகும், நமக்கு ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து என்னாகும், ஒரு ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலாக மாறிடும். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு டி ஆர்பிட்டல், இங்கே இருக்கிற ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல், இங்கே 2 இருக்கிற பி ஆர்பிட்டல் எல்லாம் சேர்ந்து dsp2 ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலாக மாறிடும். ஸோ லிகான் வந்து ஸோ அதோட எலக்ட்ரான்ஸை இப்போ dsp2 ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலில் ஃபில் பண்ணிடுது. ஸோ இதில் வந்து pz ஆர்பிட்டல் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆர்பிட்டல் வந்து எம்டியாக இருக்கும். ஸோ இதோட ஜாமெட்ரி வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் பிளேனார். ஸோ இதில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானுமே தனியாகவே இல்லை, ஸோ சிங்கிள் எலக்ட்ரானே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே இல்லைன்னா அது வந்து என்னது, டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ μs வந்து என்னாகும், அதுவும் வந்து 0 ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், ஸோ FeCN6 3-. ஸோ FeCN6 3-க்கு ஃபஸ்ட்டு Feக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து கண்டுபிடிக்கும். ஸோ Fe வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம், சைனைடோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. ஸோ எத்தனை சைனைட் இருக்குது, 6. ஸோ 6 × -1 ஈக்குவல் டு ஓவரால் நெட் சார்ஜ் வந்து -3. ஸோ ஈக்குவல் டு -3. ஸோ -3 -6 அந்த சைட் போச்சுன்னா +6 ஆகிடும். ஸோ x ஈக்குவல் டு +3. ஸோ அப்போ Feயோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +3. ஸோ Fe வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் அதோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து 3d6 4s2. ஸோ அது Fe3+னா என்ன அர்த்தம், அதுலேருந்து ஒரு 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வெளில போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டல்லேருந்து 2 எலக்ட்ரான், ஸோ டிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ இது வந்து 3d5
4s0 மாறிடும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து எழுதியிருக்கும் 3d5 4s0. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டல்ஸில் ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ டி ஆர்பிட்டலில் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல்லையும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஸோ 4s 4p ஆர்பிட்டல் எம்டியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் இங்கே வந்து சைனைட். ஸோ சைனைட் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரப் பண்ணும். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடும். ஸோ இது ரெண்டு பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் சிங்கிளாக இருக்குது. ரைட். ஸோ இப்போ 6 சைனைட் வந்து இந்த ஆர்பிட்டலில் வந்து ஃபில் ஆகும். ஸோ நமக்கு 6 ஆர்பிட்டல் எம்டி ஆர்பிட்டல் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ 1 2 3 4 5 6 ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்லலாம் நம்ம, D2sp3. ஸோ இங்கே Dயில் 2 ஒரு S ஒரு P3. ஸோ அப்போ D2sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ இப்போ 6 லிகாண்ட் வந்து இங்கே அப்ரோச் ஆகிறதுனால இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. ஸோ இப்போ இதோட எனர்ஜி வந்து ஹைப்ரிடைஸ் ஆகிற அந்த ஆர்பிட்டல் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டலாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் லிகான் வந்து ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணுது. ஸோ இதோட ஜாமெட்ரி வந்து ஆக்டாஹைட்ரல். ஸோ இன் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்னர் d orbitals are involved in the hybridization. So and hence the complex is called inner orbital complex. ஸோ இது ஏன் இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்னா, எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் இருக்குதான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டி ஆர்பிட்டல் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அது வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சப்போஸ் இங்கே இருக்கிற எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டலுக்கு அப்புறம் இந்த சைடு வர டி ஆர்பிட்டல் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து, ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ அதனால நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் என்னன்னு சொல்கிறோம் 1. ஸோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், பேராமேக்னெட்டிக். ஸோ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் μs எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், μs ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n இன்டூ n+2. ஸோ இப்போ என்னங்கும் போது என்னது, நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 1. ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 1 இன்டூ 1+2. ஸோ we are getting 3 into 1 3. So square root of 3 equal to 1.732. So Bm is the Bohr magneton. That is the unit of the magnetic moment. So next example, COF6 3-. So this CO, that is cobalt oda, so oxidation number கண்டுபிடிக்கணும். So x equal to 6 into 6 fluorine இருக்குது, அதனால 6 into, so அதோட oxidation number -1. So 6 into -1 equal to, so net charge வந்து -3. So அதை வந்து அப்படியே போட்டுறோம். So x equal to -3, இந்த -6 opposite side வந்து போயிடுது. So we are getting x equal to +3. So அப்போ cobalt ஓட oxidation number வந்து +3. So cobalt வந்து ground state oxidation, ground state electronic configuration வந்து 3d7 4s2. ஸோ அதே CO3+ இருக்கும்போது, ஸோ அதாவது இதுலேருந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆனால் இப்படி ஆகும். ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல்லேருந்து 2 எலக்ட்ரான் வெளில போயிடுது. ஸோ டிலேருந்து 1 போயிடுது. ஸோ அப்போ இது வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், 3d6 4s0. ஸோ தட் ஒன்லி வி ரிட்டன் ஹியர். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டலில் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ டி ஆர்பிட்டலில் எத்தனை வரையணும், 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் தென் பேரிங் வந்து காமிக்கணும். ரைட். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஃப்ளூரைட் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா வீக் ஃபீல்டு லிகாண்ட். ஸோ அது வந்து இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரப் பண்ணாது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும், அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படி இருக்குது. ஸோ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து என்ன 6. ஏன்னா 6 ஃப்ளூரின் வந்து மெட்டல் கூட வந்து பாண்டிங்கில் என்னவானால அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து 6ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 6 எலக்ட்ரான் அந்த 6 லிகான் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஆர்பிட்டலில் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ எஸ் P, இந்த S, இந்த P ஆர்பிட்டல் 3, sp3 d2, இங்கே இருக்கிற D ஆர்பிட்டலில் 2 எலக்ட்ரான் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அதனால இது என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்கிறோம்னா sp3 d2 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஆர்பிட்டல் வந்து ஈக்குவல் இன் எனர்ஜியாக மாறுது. அதுதான் வந்து என்னென்னா ஹைப்ரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டல். ஸோ தென் only the ligand reaches that orbital easily. So what type of geometry we are getting here, octahedral geometry. So R இருக்கும்போது, so R னா நமக்கு என்ன hybridization form, என்ன geometry கிடைக்கும், octahedral geometry. So before example இதில் வந்து பார்த்தோம் inner orbital complex. Inner orbital complexனா இங்கே இருக்கிற sp ஆர்பிட்டலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற d ஆர்பிட்டலில், அதாவது அங்கே இருக்கிற டி ஆர்பிட்டலில் வந்து ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே இருக்கிறதுல பார்த்தோம்னா ஸோ எஸ்பி இதுக்கப்புறமா இருக்கிற டி ஆர்பிட்டல் வந்து
பாண்டிங்கில் ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ அதனால் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறோன்னா அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் பார்த்தோன்னா 4 இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து 1 2 3 4. ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 4. ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது வந்து எப்படி சொல்கிறோம் பேராமேக்னெட்டிக். ஸோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ μs ஈக்குவல் டு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n இன்ட்டு n + 2. ஸோ இப்போ என்னங்கும் போது என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் 4. ஸோ 4 இன்ட்டு 4 + 2. 4 + 2 6. 6 4s are, so இங்கே 4 4 into 6. 6 4s are 24. So we are getting square 24 க்கு square root எடுக்கும்போது we are getting the value 4.899. So Bm is the Bohr magneton, that is the unit of the magnetic moment. So next, limitations of VBT. So in VBT it does not explain the color of the complex. So ஒரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு எதனால அந்த கலர் வந்தது ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட், ஸோ இட் கன்சிடர் ஒன்லி த ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். ஸோ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டோட ஸ்பின்னை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்குது VBT. ஸோ அதர் காம்போனன்ட்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. So third point, it does not provide a quantitative explanation as to why certain complexes are inner orbital complexes, so and others are outer orbital complexes for the same metal. So ஒரே metal வந்து so inner orbital complexும் form பண்ணுது, so outer orbital complexும் form பண்ணுது. So எதனால அப்படின்னு வந்து அந்த explanation வந்து VBT வந்து சொல்லலை. So example, FeCN6 4- வந்து low spin complex இருக்குது. So FeF6 4- வந்து high spin complex வந்து form பண்ணுது. So இதை பற்றி explanation வந்து VBT வந்து சொல்லலை. So these are the limitations of the VBT.